ट्राइपॉड होगा गाड़ी में इट्ಬಿಡು कैमरा ट्राइपॉड है ट्राइपॉड लोड नहीं है ट्राइपॉड कोई वजह है उनसे क्या हो ओके ओके अच्छा ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಣಕ್ಕಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ मोदेरा का सूर्य मंदिर हिंदी कमजोर ಐತೆ ನಂದು ಓದೋದೇನು ಬೇಡ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಅಂತ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀರು ಫಿಲ್ ಆದಂಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಮಂಟಪ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್. ಆ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಇದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಆ್ಯಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಚಾಲುಕ್ಯ ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ಏನೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ತಡ್ರಿ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇದಾ खड़ा हो गया भी ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ ಇದು ಪುಷ್ಕರ್ನ ಇದು ಡೌನ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಹೋ ಹಿಂಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಕಾಣಿಸಿದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ಓಕೆ 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 ಆಲ್ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಯಾರಿವಳಿ ಹುಡುಗಿ ಸುಂದರ ಅತಿ ಸುಂದರ. ಬರೀ ಫೋಟೋ ನಗು. ನೀ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಕವನೇಳ್ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಸರ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲು OnePlus ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಬರೀ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
Today is March 10th and here we are in Sun Temple in Gujarat, and this seems to be one of the monumental structure I have ever seen. After a long period of time, I'm here with my colleagues, and probably I have seen a lot of temples in Karnataka, in my home state, but this one is definitely different. In a sense, I can't be able to figure out why it is called Sun Temple, but it manages to captivate our eyes so much. The water is so good, and the structure around this, the whole thing is built in square format, and this is the main structure. Probably this looks so cool. In the sense, all the monuments are very old. Probably due to weathering, we can't be able to figure out what is the exact structure out there, but this is phenomenal. Let me walk through these things. Oh my god. Slowly, and we can also see visitors from different parts of this country, probably maybe from different part of the world also, and wow, this is really fascinating. Let me go back to the main structure. And this is fantastic. That's the structure. Here we are with us, one of our best colleagues, Mr. Narsimurthy. He's going to say something about this structure. How do you feel about this one? Yeah, it's very nice. And one of our king, Bhima I, who built this temple. His work is very excellent, and it took many years to build this temple. Do you know why this is called Sun Temple? Sorry? Do you know why this is called Sun Temple? Sun Temple. Why this structure is called Sun Temple? I'm asking you. Sorry, I don't know. Okay, Narsimurthy, he does not know why it is called Sun Temple, but let's see. Let's go ahead and see the main structure. And this is going to be the top view. Fantastic. In a sense, this whole structure is built spectacularly. So beautiful. That is it. And we can see these sculptures, so beautifully crafted on the rocks. I really don't know what kind of rock it is. It's quite different from what we have seen in Karnataka. But the structures are so good. I mean, these are dating back to very old centuries, and we need to appreciate their craftsmanship, and we need to appreciate their skillful work. Wow, it's fantastic. So I am feeling very happy, and at this moment, here I am. So I'm very much thankful to all these historic people who have built this kind of structure. I'm very much thankful to our friends group who have made this possible, who made this visit possible, so that I can witness all these kind of ancient sculptures, ancient wonders. Yeah, logging off from Sun Temple. Thank you. So ಇವಾಗ Sun Temple ನ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆದು. ಇದರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಳ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಿರೋ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಏನೋ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ
ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೋ ಗೋಪುರ ಇದೆಯೋ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅನ್ಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಂತ್ ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯದೇವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ತುಂಬ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಕು ಇದೆಯಂತೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಎರಡನೇ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಕೊಳ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗನಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗನಗೌಡರ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ನಾಗನಗೌಡರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.